welcome back to your chapter Some Basic Concept of Chemistry, session number 7. Today I am going to deal with the very important concepts, stoichiometry and the stoichiometric calculations. Okay. First of all, what is meant by a stoichiometry? Stoichio means, nodi, stoichio ಅಂತಂತಂದ್ರೆ Greek words ಅಲ್ಲಿ ನಾವು elements ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Meaning is elements. Metry means is a measure. Stoichiometry deals with the measures of how much of reactants is consumed in a reaction and how much of product is formed or obtained in a chemical reaction. Suppose you can make chemical reactions ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು what is mean chemical reaction? Reactants is converted into product. Chemistry is a process converts reactant to product. Starting, how much of reactant is taken at the end of the chemical reaction, how much of product is obtained according to law of conservation of energy. This is stoichiometry anta karitivi. And the stoichiometric calculation means how much of reactant is used. Based on that, how much of product is obtained at the end of the chemical reaction. Then our stoichiometric calculation. Let us consider a balanced chemical equations. Methane CH4 reacts with oxygen O2 to give carbon dioxide and water. Okay. First till nodi. ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CH4 ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಇಂಟು 2 4, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 4 ಆಗಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4 2 ಇಂಟು 2 4. ಇವಾಗ ಇಸ್ಕ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀಥೇನ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್. ಅದನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ನಾವು G ಅಂತ ಈ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ಯಾಸ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ಯಾಸ್, ಡೈಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ಯಾಸ್, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ G. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Combustion means ನೋಡಿ methane, any organic compound undergoes combustion with an oxygen to give what? Carbon dioxide and water with the liberation of an heat energy. Okay. ಇವಾಗ G indicates what? Physical state. Okay. ಇದು G ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ರೆ L ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ರೆ S ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ 2 indicates what? Stoichiometric coefficient. ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ stoichiometric coefficient? It's a suitable number. ಇದು ಒಂದು ನಂಬರ್, you have to use it to multiply the balance the reactions. Okay, stoichiometric coefficient. This is also physical state. This 2 is also called what? Stoichiometric coefficient. According to this equation, ಈಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಈಗ ಮೀಥೇನ್, ಓಕೆ, CH4. What is the atomic mass of an carbon? 12. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4. Atomic mass is equal to 1. This is 16 gram ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. In the previous classes you have studied what is meant by the mole, what is the concept of mole, number of moles ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. 1 mole of any compound is equal to its molecular mass. Correct? 1 mole of any compound, any organic compound or any inorganic compound, 1 mole is equal to its molecular mass. It's contain an Avogadro number of atoms or ions or molecules ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಏನು ಬರೀತೀರ ನೋಡಿ, ಮೀಥೇನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 16.
the molecular mass of an methane 16 gram plus oxygen ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ O2 is an existed diatomic molecules. Atomic mass of an oxygen ಎಷ್ಟು 16 ಇದೆ 16 atomic mass of oxygen 16 ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 4 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 64 ಗ್ರಾಮ್. ಅದೇ ಥರ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 12 ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಇದೆ 2 ಇಂಟು 16 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 44 ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 18 ಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ 2 ಇದೆ 2 ಇಂಟು 18 ಈಸ್ 36 ಗ್ರಾಮ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ G ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ reacts with 64 gram of an oxygen to gives what? Carbon dioxide. How many grams? To gives a 44 gram of an carbon dioxide and 36 gram of an water. Okay. Another important point, 1 mole is equal to its molecular mass. 1 mole ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಥೇನ್ 16 ಗ್ರಾಮ್. 1 mole of an methane reacts with 2 moles of an oxygen to gives what? 1 mole of an carbon dioxide and 2 moles of ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ based on your stoichiometric calculation. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ಪ. ಇದು ದ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೀಥೇನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 60 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೀಥೇನ್ ಕಂಬಷನ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್ 44 gram of an carbon dioxide and 36 gram of an water. Next, for example, exam, calculate the amount of or mass of carbon dioxide is the mass of carbon dioxide and water is formed when 24 gram of an methane is in completely combustion. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ನವರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 16 gram of an methane combustion to gives 44 gram of an carbon dioxide and 36 gram of an water. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅನದರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಪ್ಪ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the how many moles of an carbon dioxide, how many grams of an carbon dioxide, or how many moles or how many grams of an water is obtained. Let us consider the first example. Calculate the amount of water in grams produced by the combustion of 16 gram of a methane. First, write the balanced chemical equation. Methane molecular formula CH4. It's in gaseous form. G plus react with 2 moles of an dioxygen gaseous state to give us what? Carbon dioxide gas plus 2 moles of an water in the form of water vapors. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೀಥೇನ್ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೀಥೇನ್ ಕಂಬಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 2 moles ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, 2 moles ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆರ್ 16 gram ಆಫ್ ಎನ್ ಮೀಥೇನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 mole ಆಫ್ ಎನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 moles, 1 mole of an water is equal to how many grams? Is equal to its molecular mass 18 gram. 18 gram of water. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 2 mole ತಾನೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ 2 moles of water equal to ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ 2 ಇಂಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸು 18 36 ಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ 16 gram ಆಫ್ ಎನ್ ಮೀಥೇನ್.
ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 1 ಮೋಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ NCO2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. 1 mole of NCO2 is equal to how many grams? Is equal to its molecular mass ಎಷ್ಟು 44 ಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ, ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. 1 mole is equal to its molecular mass ಅಂದರೆ 44 ಗ್ರಾಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? Let us consider the second example. Calculate the amount of water in grams produced by the combustion of 44 gram of an propane. Propane ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆಲ್ಕೇನ್. ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಲ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೋತೀರ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಪೇನ್, ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C3H8, ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್? 5 moles to gives an 3 moles of an carbon dioxide and 4 moles of an water. Let us consider C3H8. How to find out the molecular mass? Carbon ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ, 3 into 12 ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 into 1. ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ 44 ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ರೋಪೇನ್. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಕಂಬಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, 4 moles. 4 moles ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನಿಮಗೆ ಅವರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 4 moles, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರ? 1 mole ಆಫ್ ವಾಟರ್ H2 is equal to 18 gram. 4 moles of water is equal to how many grams? 4 into 18. This is equal to 72 grams. Suppose our ಏನಾದ್ರು calculate the amount of carbon dioxide in grams produced by the combustion of 44 gram of propane ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀತೀರಾ. ಅವಾಗೇನು ಬರೀತೀರಿ ಹೇಳಿ? ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದು 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೀಥೇನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ CO2? 3 moles. ಅವಾಗೇನು ಬರೀತೀರಾ? 1 mole ಆಫ್ ಎನ್ CO2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ CO2. 3 moles ಆಫ್ ಎನ್ CO2 ಏನು ಬರೀತಾ? 3 into 44 ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಇವು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 3. ಫೈಂಡ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ produced when 50 gram of CaCO3 means calcium carbonate undergoes an decomposition. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳಿ? CaCO3. It decomposes. ನೋಡಿ, delta indicates what? Heating process is going on to gives what? Calcium oxide CaO plus carbon dioxide CO2. This is the balanced chemical equation for the decomposition of calcium carbonate. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ನಾಟ್ ಮಾಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ n. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಗಿವನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ n is equal to ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗಿವನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನೋಡಿ, ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಂದರೆ 1 mole ಆಫ್ ಎನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಂದರೆ 1 mole ಆಫ್ ಎನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ಅಟ್ STP ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದನ್ನ ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಟ್ STP ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ 22.4 liter. Okay, volume occupied by 1 mole of gas at STP condition is called molar volume ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅದರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? 22.4 liter. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡಿ. ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳಿ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 100 ಗ್ರಾಮ್. ಇವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಹೇಳಿ? 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ CaCO3 to gives how many grams of an CO2? 44 gram.
ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಇದು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿ? 50 ಗ್ರಾಮ್. 50 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ CO2? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಆಫ್ ತಾನೆ? 50 ಇಂಟು 44 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 22 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ CO2 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ CaCO3 is equal to 1 mole, 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ CO2 is equal to 1 mole. ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ is equal to 1 mole. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿ? 22 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ CO2 is equal to how many moles? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 22 into 1 divided by 44 is equal to 0.5 mole. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? 22.4 ಲೀಟರ್. ಇವಾಗ ಬರೀ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ is equal to volume given, ಅಂದರೆ ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು obtain volume is given divided by molar volume. Number of moles of CO2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.5. you have to find out the volume x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? 22.4 ಲೀಟರ್. the value of x become how much? 0.5 into 22.4. this is equal to 11.2 liter. The volume of carbon dioxide is obtained when 50 gram of an calcium carbonate undergoes completely decomposition. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾಸನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀಥೇನ್ required to produce 22 gram of an carbon dioxide after combustion? ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟೆಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಮೀಥೇನ್ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಮೀಥೇನ್ 1 mole ಆಫ್ CH4 is equal to its molecular mass 16 gram. 16 gram of an methane. This gives how many grams of an carbon dioxide? 44 gram of carbon dioxide. This is equal to how many moles? 1 mole. Okay, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ how many moles of an methane required to produce 22 gram of an carbon dioxide after combustion. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 mole of an methane produced how many grams of an carbon dioxide? 44 gram of carbon dioxide. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು how many moles of an methane X to give 22 gram of an carbon dioxide. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. 44 into X, 22 into 1, 22ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ X. X is equal to 22 divided by 44. This is equal to 0.5 moles of an methane required to produce 22 gram of an carbon dioxide after combustion. ಓಕೆನಾ? ಈ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೀಥೇನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. Okay, next move on to the next very important concept, limiting reagent. What is meant by a limiting reagent? Suppose ಈಗ ನೀವು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ನೋಡಿ. ನೀವು ಏನು ತಗೋತೀರಾ, ನೀವು ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೋಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೀಥೇನ್ plus 2 moles of an oxygen to give 1 mole of an carbon dioxide plus 2 moles of an water.
16 ಗ್ರಾಮ್ ಮೀಥೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಂಬಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2 moles ಆರ್ 64 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಲೇಬೇಕು. ನೀವು 64 ಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು 16 ಗ್ರಾಮು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಂಬಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 16 ಗ್ರಾಮು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸು, ಇದ್ರದ್ದು 2 moles ಇದೆ, 2 × 2 4, 4 × 16, 64 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 44, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ 1 mole 18 ಗ್ರಾಮ್, ಇಲ್ಲಿ 2 mole ಇದೆ, ಆವಾಗ ನಾನು 36 ಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ 16 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 64 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಲೇಬೇಕು ಟು ಗಿವ್ಸ್ ಆನ್ 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 36 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ವಾಟರ್. ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ or the reagent which is completely consumed in a chemical reaction is called limiting reagent. ಎರಡು ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. limiting reagent which is completely consumed in a reaction, or it's the limit the product formed. For example, ಈಗ ನೀವು 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೀಥೇನ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು 54 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 36 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮೀಥೇನ್ 64 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ 64 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ನೀವೇನಾದ್ರು 64 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡದೆ 54 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್. That is called the concept of limiting reagent which is completely consumed or which is the limits the product is formed in the chemical reaction. That is called now limiting reagent. Let us consider the example CH4 plus 2O2 to give an CO2 plus 2H2 in the balanced chemical reaction. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಏನು ಹೇಳಿ, 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೀಥೇನ್ಗೆ 64 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಲೇಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 36 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ವಾಟರ್. ನೀವೇನೋ 64 ಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಅದು ಖರ್ಚು ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ 64 ಗ್ರಾಮು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. 64 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡೋದು ಬದಲು ನೀವೇನಾರು ಇಲ್ಲಿ 90 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 64 ಗ್ರಾಮ್. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ತಂತ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಲ್ಫರ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಮು ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, MgS. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಲ್ಫೈಡ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ಗೆ MgSO4 ಬರೀತೀರಾ, ಇದು MgS ಅಂದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೈಡ್. 1 mole of magnesium is equal to its the relative atomic mass ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನೋಡಿ 24 ಗ್ರಾಮ್. 1 mole of sulfur is equal to its atomic mass 32 ಗ್ರಾಮ್. ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 56 ಅಂದರೆ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಎರಡು ಕೂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದರೆ 120 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ LR ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದು. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳಿ 1 mole ಅಂತಂದರೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ 24 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 32. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮು 120 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬೇಕು ಯಾವ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ 24 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 32 ಇಂಟು 120. ಅವಾಗ how to find out the value of x? X is equal to 32 into 120 divided by 24.
ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 160 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್. 160 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂದರೆ 120 ಗ್ರಾಮ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖರ್ಚಾಗೋದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ, 160 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು, 200. ಬಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಏನಾರು ಎಕ್ಸಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, 120 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 160 ಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ, 200 ಗ್ರಾಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು, 160. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇನ್ನೂ 40 ಗ್ರಾಮು ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫರ್ ತಾನೆ, ಅದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. 120 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಲ್ಫರ್, 160 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್. ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವುದು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ತಾನೆ, ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಸಲ್ಫರ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ, 200. ಖರ್ಚಾಗಿರೋದೆಷ್ಟು, 160. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸ್ 40 ಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಲ್ಫರು ಔಟ್ ಆಫ್ 200 ಟು ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 160 ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 40 ಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಸ್. ದಿಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. Okay, in the next session I have to deal with another important concept, the reactions in solution.